35 absent आहे का? ओके absent. पुढे 52 absent. 64 65 हॅलो सर. हॅलो सर. सर माझा मेडिकल प्रॉब्लेम होता. बरं ठीक आहे. हा सत्काळ. हा सर एक्सपायर झालते आजोबा त्यामुळे ऍबसेंट जाधव सरांना केलते इन्फॉर्म. ओके ठीक आहे. हा 70 absent आहे. 79 80 81 82 ओके ठीक आहे. 52 आज पण absent आहेत भरपूर. काय झालं? 33 is present. आजची प्रेझेंट घेतली नाही अजून थांबा जरा. Eight. $61. Okay, we are going to start our lecture. चला लास्ट लेक्चरला काय झालं रे? सर्चिंग अँड सॉर्टिंग. Searching and type of search. Searching and types of searching. ठीक आहे. Definition of searching we have seen, right? What is the definition of searching? Anyone? Roll number 29. Roll number 29. आहे का प्रेझेंट? रोल नंबर 50. Sir, shall I tell? सर क्या नाही. हाँ. Sir, can I? Search process of finding elements in given data. Searching is nothing but finding the element into the given list. दिलेल्या लिस्ट मध्ये element शोधायचा. That is called as a searching. Okay? And there are two outputs of your searching. Searching चे तुमचे दोन outputs राहतील. कुठल्या कुठल्या? If your element is found, then you can say that your search is a successful. And if your element is not found, then you can say that your search is a unsuccessful. Okay? There are two outputs of your searching. Right? Now, what are the different types of searching? Yesterday we have seen Can I say? Internal, external. Internal and Internal and external. types of searching.
Okay, first one is internal search and second one is external search. ठीक आहे, दोन टाइपचे सर्चिंग्स आहेत, इंटरनल सर्च अँड एक्सटर्नल सर्च. इंटरनल सर्च कधी म्हणायचं? Data is Data stored is in stored internal into memory. internal memory. When we search the data which is एक जण कोणतरी सांगा रे. रोल can नंबर I say 20. search the data? बरं, हा कोण बोलला आता सांगा. हा बोला. Yes, sir. When we search the data which is stored in a external memory, then it is called as external search. When we search the data which is stored in an internal storage, then it is called as the internal search. ओके, ठीक आहे. काय डेटा तुमचा कुठे आहे, वेदर वेअर युअर डेटा इज स्टोर्ड, अकॉर्डिंग टू दॅट युअर टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग. मीन्स इफ युअर डेटा इज इन इंटरनल मेमरी, then it is an internal search. If your data is on external memory means hard disk, compact disk, ज्याला आपण CD म्हणतो, पेन ड्राईव्ह आहे, फ्लॉपी डिस्क आहे, ठीक आहे, ह्याच्यावरती जर डेटा आहे आणि तुम्ही जर त्याला सर्चिंग अप्लाय करत असाल, then it is called as a external search. Okay, there are two types of searching, internal search and external search. Okay, now हे झाले तुमचे सर्चिंगचे टाइप्स. These are the types of searching. Now we are going to see what are the techniques of searching. Techniques of searching. ठीक आहे, बघा मगाशी जे बघितलं ते टाइप्स होते, टाइप्स अँड टेक्निक्स. These are the different part. Now techniques means what are the different ways, किती प्रकारे तुम्ही सर्चिंग करू शकता, किती प्रकारे तुम्ही सर्चिंग करू शकता. ठीक आहे, लक्षात राहील. आणि टाइप्स कुठले कुठले आहेत, वेगवेगळे टाइप्स कुठले कुठले आहेत, त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. बघा, सर्चिंग इज डन बाय 3 डिफरंट वेज. 3 वेगवेगळ्या प्रकारे केलं जातं. ठीक आहे, एक, here your searching is done by using linear search. Searching is done by using linear search. ठीक आहे. सेकंड आहे बायनरी सर्च. ठीक आहे. and third technique, it is called as a hashing. थर्ड टेक्निक कुठली आहे त्याची? हॅशिंग आहे. ठीक आहे, सिलेबसला तुम्हाला ह्या दोन टेक्निक्स आहेत. कुठल्या? लिनियर सर्च अँड बायनरी सर्च. ठीक आहे, हॅशिंग इज नॉट इन्क्लुडेड इन युअर सिलेबस, बट लक्षात राहू द्या, हे आपल्या लक्षात पाहिजे. हॅशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्चिंग टेक्निक. हॅशिंग सुद्धा एक प्रकारची सर्चिंग टेक्निक आहे. ठीक आहे, पहिली कुठली आहे तुमचं? लिनियर सर्च. दुसरा आहे तुमचं बायनरी सर्च. दिस सर्चिंग, these two searching can be applied on your any type of data. कुठल्याही टाइपच्या डेटावर तुम्ही ते अप्लाय करू शकता. But hashing, to apply hashing you must have a data in hash table. The hash table concept, hashing is a खूप मोठा कन्सेप्ट आहे. हॅशिंग हा मोठा कन्सेप्ट आहे. डेटा हॅश स्टोअर करण्यासाठी हॅश टेबल यूज केले जातात, त्यामध्ये की यूज केले जातात, त्या की नुसार डेटा फाइंड केला जातो, त्या की नुसार डेटा काय केला जातो? फाइंड केला जातो. इट इज अ वाईड टेक्निक. ठीक आहे, सगळ्यात मोठी टेक्निक आहे तुमची हॅशिंग. पण हॅशिंग साठी तुम्हाला डेटा सुद्धा कशामध्ये स्टोअर करावा लागतो? हॅश टेबल मध्ये स्टोअर करावा लागतो. ठीक आहे, त्यामुळे सिलेबसला तुम्हाला ही टेक्निक नाहीये. सिलेबसला तुम्हाला कुठल्या दोन टेक्निक आहेत? लिनियर सर्च अँड बायनरी सर्च. ठीक आहे, लक्षात राहील. लिहून घ्या टेक्निक्स ऑफ सर्चिंग. तर स्क्रीन क्लिअर दिसत नाहीये. This is sir. दिसते सर. दिसते का बघा?
Yes, sir. Disti. Yes, sir. तीन टाइपच्या टेक्निक्स. There are three techniques: linear search, binary search, and hashing. झाले लिहून? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. त्यातलं पहिली टेक्निक या लिनियर सर्च. सी मध्ये सर्चिंगचा प्रोग्राम केलाय का रे? TIC मध्ये सर्चिंगचा प्रोग्राम केला होता का? No, sir. होय नाही काय ते सांगा. हा No, sir. No, sir. No, sir. चाललंय. बरं ठीक आहे. ओके ठीक आहे. बघा आता फर्स्ट सर्चिंग टेक्निक इज लिनियर सर्च. First searching technique is a linear search. ठीक आहे. लिनियर सर्च बघा आता लिनियर सर्च इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिक्वेन्शियल सर्च. त्याला दुसरं नाव काय या ठिकाणी? सिक्वेन्शियल. आता लिनियरचा अर्थ तुम्हाला पहिल्या चॅप्टर मध्ये सांगितलंय. लिनियरचा अर्थ पहिल्या चॅप्टर मध्ये सांगितलंय ना? झालंय का पहिल्या चॅप्टर मध्ये लिनियर? Yes, sir. कुठे झालं होतं? So types of data structure. टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लिनियर अँड नॉन लिनियर असे दोन तुम्हाला सांगितले होते. ठीक आहे. आणि लिनियरचा अर्थ सुद्धा तुम्हाला समजावून सांगितला होता. एक्झाम्पल देऊन समजावून सांगितलं होतं लिनियरचा अर्थ काय असतो तो. ठीक आहे. म्हणजे तुमचा डेटा एक तर तो हॉरिझॉन्टल लाईन नुसार राहील किंवा व्हर्टिकल लाईन नुसार राहील. लिनियर मध्ये एक शब्द येतो. कुठल्या शब्दात? तुमचा लाईन. मग लाईन तुमची एक तर हॉरिझॉन्टल लाईन राहील किंवा व्हर्टिकल लाईन राहील. म्हणजे डेटा तुमचा एक तर हॉरिझॉन्टल राहील किंवा व्हर्टिकल राहील. इट इज ओके. इट इज अ लिनियर. त्याला दुसरं नाव काय म्हणतो आपण या ठिकाणी? सिक्वेन्शियल. Sequential. सिक्वेन्शियलचा अर्थ काय होतो रे? Sequence. सिक्वेन्स 1 2 3 4 5. बरोबर? 1 2 3 4 5 त्याला काय म्हणलं जातं? सिक्वेन्शियल सर्च. ठीक आहे. नाउ when your data is stored into linear manner and if you are applying a search, आता linear manner मध्ये आपण डेटा स्टोअर करताय means your data must be stored in the form of array. कुठल्या स्वरूपात पाहिजे तुमचा डेटा त्या ठिकाणी? arrayच्या स्वरूपात. ठीक आहे का? because when your data is stored into the array you can store same type of data. You can store same type of data in multiple quantity. एकाच प्रकारचा डेटा तुम्ही मल्टिपल क्वांटिटी म्हणजे काय? जास्त क्वांटिटी मध्ये स्टोअर करू शकता. कशामध्ये स्टोअर करू शकता ते? तुमचं array मध्ये. बघा डेटा सेम टाइपचा पाहिजे आणि तो कसा पाहिजे? जास्त क्वांटिटी मध्ये पाहिजे. एकच नाव आहे आणि एकच तुम्हाला सर्च करायचंय. त्याला सर्चिंग म्हणतो आपण कधी? समजा तुमचा क्लास आहे. बघा तुमचा क्लास काय आहे? SYCO चा क्लास आहे. क्लास मध्ये एकाच पोराचं नाव आहे आणि तुम्हाला सर्चिंग अप्लाय करायला सांगितलं. त्याला सर्चिंग म्हणाल का तुम्ही तिथं? No, sir. नाही. ठीक आहे. पण त्या ठिकाणी भरपूर मुलांची नाव आहेत. भरपूर मुलांची नाव आहेत आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला सर्चिंग करायला सांगितलं तर तुम्ही सर्च करू शकता. Yes, Yes. sir. Yes, sir. बरोबर आहे? Yes, sir. आणि Yes, हा sir. जो डेटा आहे, हा जो डेटा आहे
तो सगळा डेटा सेम टाईपचा आहे. Yes, sir. सेम टाईपचा का म्हणू शकतो आपण? कारण सगळे स्टुडंट्स आहेत. सगळे काय तुमचे स्टुडंट्स आहेत. काय एका ठिकाणी स्टुडंटचं नाव आहे, एका ठिकाणी कुठल्या प्राण्याचं नाव आहे, एका ठिकाणी कुठल्या गाडीचं नाव आहे. काय आहे का असं? No, sir. No, sir. तुमचा डेटा कसा आहे या ठिकाणी? सेम टाईपचा डेटा आहे. आणि सेम टाईपचा डेटा गोळा करायचा असेल तर तुम्ही काय वापरता त्या ठिकाणी? Array. यू आर गोइंग टू यूज अरे. ठीक आहे. सगळ्यात पहिली रिक्वायरमेंट आहे तुमची लिनियर सर्चची, दॅट युअर डेटा मस्ट बी स्टोअर्ड इनटू दी अरे. तुमचा डेटा कशामध्ये स्टोअर झाला पाहिजे? अरे मध्ये. ठीक आहे. आणि अरे मध्ये डेटा स्टोअर करताना एक तर तो रो वाईज स्टोअर केला जाईल म्हणजे असा, किंवा कॉलम वाईज स्टोअर केला जाईल, उभा किंवा आडवा. ठीक आहे. त्यामुळे पहिली रिक्वायरमेंट काय तुमची? डेटा मस्ट बी स्टोअर्ड इनटू द अरे, किंवा युअर लिनियर सर्च इज अप्लाइड ऑन अ डेटा व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अरे. तो कुठल्या फॉर्म मध्ये पाहिजे तुमचा? तो अरे फॉर्म मध्ये पाहिजे. लक्षात राहील. ठीक आहे. राईट. मग पहिली रिक्वायरमेंट कळली तुम्हाला, डेटा हा तुमचा अरे मध्ये पाहिजे. राईट. नाव आता लिनियर सर्चचा ऍक्युरेट एक्झाम्पल कशाला म्हणतात? लिनियर सर्च. सगळ्यांनी ते ऑलरेडी केलेलं आहे. लिनियर सर्च हे सगळ्यांनी ऑलरेडी केलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, समजा माझ्याकडे 10 डेटा आहे, 10 एलिमेंट्स आहेत. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अजून एक उत्तर आहे का? झिरो. ठीक आहे. डेटा दिसतोय सगळ्यांना? Yes, सगळ्यांना Yes, डेटा sir. दिसतोय? ओके. Yes, sir. Now, if our search element is 44, search element कुठला आहे आपला? 44. ठीक आहे. Now, roll number 27 आहे का प्रेझेंट? Yes, sir. 27. Yes, sir. I have. हा. How you are going to find that element? कसा शोधणार? तर लिनियर चेक कर म्हणजे असं जरा लाईन मोठ्याने आवाज थोडा मोठा कर. एक एक चेक करणार सर सगळे. हा. 44 हा कशाची चेक करणार पहिल्यांदा? पहिल्याला चेक करणार सर 0 0. 77. बरोबर. म्हणजे पहिल्या स्टेपला काय चेक केलं आपण? 44 इज इक्वल टू 77 आहे का? ठीक आहे. आहे का दोन्ही इक्वल? No, sir. No, sir. No, ठीक आहे. sir. नॉट इक्वल. मग दुसऱ्या स्टेपला काय करणार आपण? 44 इज कम्पेअर्ड विथ 88. 88. आहे का तिथं? No, sir. नाही आहे. No, sir. थर्ड स्टेपला 44 इज कम्पेअर्ड विथ 11. आहे का? नाही. फोर्थला 44 इज कम्पेअर्ड विथ 33. आहे का? नाही. फिफ्थ स्टेपला 44 इज कम्पेअर्ड विथ 44. नाउ Yes, sir. युअर सर्च इज अ सक्सेसफुल. तुमचं सर्च करायला या ठिकाणी सक्सेसफुल झालं. ठीक आहे. नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन अरायझेस. ठीक आहे. बघा, तुमच्या क्लासची लिस्ट घ्या. किती विद्यार्थी आहेत? 80-84 विद्यार्थी आहेत. ठीक आहे. बरोबर. तुम्हाला तुमचं नाव शोधायला सांगितलंय. हे तुमचं नाव आहे. ठीक आहे. नाव तुम्ही शोधताय. कुठल्या नावापासून सुरुवात करता शोधायला? First name पासून. First name. पहिल्या नावापासून. पहिल्या नावापासून सर्च करणार. आपलं आहे का नाव? दुसरं आपलंय का? तिसरं आपलंय का? चौथं आपलंय का? असं कुठपर्यंत सर्च करता रे? आपलं नाव येईपर्यंत. जोपर्यंत तुम्हाला तुमचं नाव सापडत नाही तोपर्यंत. बरोबर.
until you find your name. Your search is continue. तुमचं सर्च करायचं त्या ठिकाणी कंटिन्यू राहतं. बरोबर. पण एकदा का तुम्हाला तुमचं नाव सापडलं, काय करता? सर्चिंग स्टॉप कंटिन्यू करतो. ठेवता का सर्चिंग स्टॉप करता? स्टॉप करतो. स्टॉप केलं जातं. बरोबर. मीन्स when an search element is found into given list, your search is successful and you stop your searching there. तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचं सर्चिंग काय करता? स्टॉप करता. लक्षात राहील. म्हणजे काय? राहिलेल्या एलिमेंट मध्ये आपण त्याचं कन्सिडर केलं का कुठला एलिमेंट आहे का तिथं पुढे अजून नाही. आपल्याला एलिमेंट सापडला, तिथून आपण काय केलं? आपण बाहेर पडलो. बरोबर. लक्षात राहील. सो इन दिस वे सर्चिंग इज डन. दिस सर्चिंग इट इज कॉल्ड एज अ लिनियर सर्च. यालाच काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? लिनियर सर्च. लिनियर सर्च मध्ये एलिमेंट सर्च करताना पहिल्या नोड पासून किंवा पहिल्या एलिमेंट पासून सुरुवात केली जाते आणि हे कंटिन्यू कुठपर्यंत करायचं? जोपर्यंत तुम्हाला तुमचा एलिमेंट सापडत नाही तोपर्यंत. ठीक आहे. म्हणजे सुरुवात महत्वाची आहे. सुरुवात कुठून करायची? पहिल्या ह्याच्यापासून. आणि ते सिक्वेन्शियली जायचं. म्हणजेच काय? पहिला चेक केला की दुसरा चेक करायचा, दुसरा चेक केला की तिसरा चेक करायचा, तिसरा चेक केला की चौथा, पाचवा, सहावा. म्हणजे कंपॅरिझन करताना सुद्धा तुम्हाला 1 by 1 एलिमेंट कंपेअर करायचे आणि ते एलिमेंट कसे पाहिजे? सिक्वेन्शियल. सिक्वेन्शियल म्हणजे काय? विथ अ सिक्वेन्स. ठीक आहे. समजलंय? सिक्वेन्शियल सर्च म्हणजे काय? पहिल्या एलिमेंट पासून सुरुवात करायची आणि एलिमेंट कंपेअर करताना सिक्वेन्शियली कंपेअर करायचे. सिक्वेन्शियली म्हणजे काय? पहिला नंबर झाला की दुसरा, दुसरा झाला की तिसरा, तिसरा झाला की चौथा, पाचवा, सहावा, असं सिक्वेन्स नुसार एलिमेंट कंपेअर करत जायचं. ठीक आहे. अँड हे सिक्वेन्शियल कंपॅरिझन कुठपर्यंत कंटिन्यू होणार तुमचं? जोपर्यंत तुमचा एलिमेंट तुम्हाला सापडत नाही तोपर्यंत काय करायचं? कंटिन्यू करायचं. दिस इज कॉल्ड ॲज अ सिक्वेन्शियल सर्च. आणि त्याला दुसरं काय नाव आपण म्हणतो या ठिकाणी? लिनियर सर्च. इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज अ लिनियर सर्च. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड सपोज इफ युअर एलिमेंट इज नॉट फाउंड इनटू द गिवन लिस्ट. समजा तुमचा एलिमेंट सापडलाच नाही, त्या ठिकाणी सर्च काय होईल तुमचा? युअर सर्च इज अनसक्सेसफुल. तुमचं सर्च काय राहणार त्या ठिकाणी? अनसक्सेसफुल. म्हणजे एलिमेंट सापडला तर सक्सेसफुल आणि नाही सापडला तर तो काय राहणार तुमचा? अनसक्सेसफुल. ठीक आहे. लक्षात राहील. ओके. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. आताच लिनियर सर्च मध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. सर याची ॲक्युरेट डेफिनेशन सांगता का? कशाची? लिनियर सर्च. ठीक आहे. बर. लिनियर सर्च इट इज अ सर्चिंग टेक्निक. लिनियर सर्च इट इज अ सर्चिंग टेक्निक वेअर एलिमेंट्स आर सर्च फ्रॉम झिरोथ एलिमेंट. एलिमेंट्स आर सर्च फ्रॉम झिरोथ एलिमेंट म्हणा किंवा फर्स्ट एलिमेंट until you find your desired element. जोपर्यंत तुम्हाला तुमचा सर्च एलिमेंट सापडत नाही तोपर्यंत तुमची सर्चिंग ती फाइंडिंग चालू ठेवायची. ठीक आहे. दिस टेक्निक इट इज कॉल्ड एज अ लिनियर सर्च. त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? लिनियर सर्च. ठीक आहे. लक्षात राहील. अँड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, when linear search is applied on any data, linear search is applied on any data. कुठल्याही डेटावर तुम्ही लिनियर सर्च अप्लाय करू शकता. मीन्स व्हॉट? युअर डेटा इज either sorted
or unsorted. तुमचा डेटा कसा राहील ह्या ठिकाणी सॉर्टेड किंवा अनसॉर्टेड राहील. तुम्ही कुठल्याही डेटावरती ते अप्लाय करू शकता. ठीक आहे. बघा आता दिलेली लिस्ट विद्यार्थ्यांची लिस्ट ही रोल नंबर वाईज असते काय काय वेळेला. ठीक आहे. तेच जर आपण तुमच्या मार्क्स वाईज लावलं ठीक आहे तर विद्यार्थ्यांचे रोल नंबर खालीवर होतात. विद्यार्थ्यांचे रोल नंबर काय होतात खालीवर होतात. मग त्या ठिकाणी सर्चिंग जे होतं अनसॉर्टेड वेने होतं आणि रोल नंबर वाईज असेल तर ते सॉर्टेड वेने झालं. म्हणजे तुमचा डेटा ज्यावेळेस सर्चिंग करतो तो डेटा एकतर सॉर्टेड मॅनर मध्ये असेल किंवा अनसॉर्टेड मॅनर मध्ये असेल. ठीक आहे. लक्षात राहील. मीन्स युअर डेटा हॅलो सर. where you are going to apply your searching, that data is either sorted or unsorted. ठीक आहे. लक्षात राहील. नाव हा बोला. सर लिनियर सर्चच्या वेळेस डाटा एकाच फॉर्म मध्ये पाहिजे ना, म्हणजे एकाच टाईपचा हवाय ना. लिनियर सर्च हा डेटा एकाच टाईपचा लागतो. विद्यार्थी म्हणले की सगळे विद्यार्थी पाहिजेत. ठीक आहे. परत इंटिजर म्हणले की सगळे इंटिजर नंबर पाहिजेत. कॅरेक्टर म्हणले की सगळे कॅरेक्टर्स पाहिजेत. ठीक आहे. तरच तुम्ही लिनियर सर्च अप्लाय किंवा सर्चिंग अप्लाय करू शकता. तुम्ही काय करू शकता त्या ठिकाणी सर्चिंग अप्लाय करू शकता. ठीक आहे. राईट. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? सर आपण लिनियर सर्च फक्त ॲरे वरती अप्लाय करू शकतो की स्ट्रिंग वरती पण? काय लिनियर सर्च आपण कशावरती अप्लाय करू शकतो? लिनियर सर्च आता सांगितले की तुम्हाला तुमचे नाव आहेत. जर तुमचे नाव असतील तर तो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये राहील. ठीक आहे. रोल नंबर असेल तर तो इंटिजर फॉर्मॅट. इंटिजर, कॅरेक्टर, फ्लोट, डबल सगळ्या टाइपच्या डेटावरती तुम्ही अप्लाय करू शकता. ठीक सर फक्त आहे. तो सगळा डेटा ॲरे मध्ये असायला हवाय ना? सगळा डेटा ॲरे मध्ये पाहिजे. सिंपल थिंग. ओके ठीक आहे. ओके सर. ओके. एक दोन चार त्या लाईन लेफ्ट साइडला लिहिले ते सिक्वेन्शियल लाईन परत ॲरे सॉर्टेड अनसॉर्टेड डेटा तुम्हाला थोडक्यात लिहून घेते. झालं सर. ठीक आहे. लिहिले सगळ्यांनी? येस सर. फक्त थोडक्यात माहिती असू द्या. लिनियर म्हणजे काय? लाईन सिक्वेन्शियल ॲरे. त्याला सिक्वेन्शियल नाव आहे. डेटा हा ॲरे मध्ये पाहिजे. तुमचा डेटा सॉर्टेड किंवा अनसॉर्टेड कुठल्याही फॉर्मॅट मध्ये असला तरी चालतो. हे झालं तुमचं एक्झाम्पल. ठीक आहे. आता जे बघितलं ते काय होतं तुमचं त्या ठिकाणी एक्झाम्पल 44 आपण सर्च केलं होतं. सर्च करताना काय केलं 0 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट असं आपण सर्च करत गेलो. ठीक आहे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द अल्गोरिदम फॉर लिनियर सर्च. ठीक आहे. बघा हाऊ टू राईट अल्गोरिदम.
अल्गोरिदम फॉर लिनियर सर्च. ठीक आहे. फर्स्ट आता अल्गोरिदम लिहिताना सगळ्यात पहिली स्टेप काय राहते तुमची? स्टार्ट. ओके स्टार्ट. सगळ्यांना माहिती आहे. स्टार्ट आणि शेवटची स्टेप एंड असते. ठीक आहे. बरोबर. स्टार्ट आणि एंड. राईट. बघा आता लिनियर सर्च साठी आपल्याला पहिल्यांदा लागणारा डेटा कुठला कुठला आहे ते बघायचं. लागणारा डेटा कुठला कुठला आहे तो चेक करायचा. ठीक आहे. हा लिनियर सर्च साठी काय काय लागतं आपल्याला? ऍरे लागतोय. ठीक आहे. अजून काय लागतं लिनियर सर्च साठी? सेम टाईपचा डाटा. सेम टाईपचा सेम टाईपचा डेटा झालं की ऍरे डेटा लागतो. सेकंड रिक्वायरमेंट एक तुमचं झालं ऍरे डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर सर्चिंग. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट काय लागते सर्चिंगला? आपण इथं डायग्राम काढताना दाखवलं होतं. पहिल्यांदा काय दाखवलं होतं? डेटा दाखवला होता. आणि दुसरी गोष्ट काय दाखवली होती रे? एलिमेंट्स. हा गुड. आता कोणी इथं सांगितलं बघा. इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर नाही. 20 रोल नंबर. सर्चिंग एलिमेंट. हा सर्चिंग एलिमेंट. सेकंड रिक्वायरमेंट काय राहते तुमची? सर्चिंग एलिमेंट. मग तुमच्या अल्गोरिदम साठी लागणारा डेटा हा सेकंड स्टेप मध्ये घ्यायचा. तुमच्या अल्गोरिदम साठी लागणारा डेटा हा कुठे घ्यायचा? तुमच्या सेकंड स्टेप मध्ये. म्हणजेच काय? ऍक्सेप्ट ऍरे ऑफ n एलिमेंट. ठीक आहे. ऍक्सेप्ट ऍरे ऑफ n एलिमेंट. n एलिमेंट म्हणजे काय? 5, 10, 15, 20, 25 तुम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढे n मध्ये येईल. ठीक आहे. ऍक्सेप्ट ऍरे ऑफ n एलिमेंट. ठीक आहे. नेक्स्ट अँड ऍक्सेप्ट सर्च एलिमेंट. ठीक आहे. लागणाऱ्या दोन गोष्टी घेतल्या आपण. कुठल्या लागणाऱ्या दोन गोष्टी आहेत? एक तर तुमच्याकडे ऍरे पाहिजे. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय लागते तुम्हाला या ठिकाणी? सर्च एलिमेंट. ठीक आहे. दोन गोष्टी लागते. नाव बघा तिसऱ्या ह्याला एक फ्लॅग सेट करायचा. सेट फ्लॅग इक्वल टू 0. आता फ्लॅग सेट करायचा का करायचा? ठीक आहे. ते तुम्हाला अल्गोरिदमच्या स्टेप्स मध्ये समजून जाईल. ठीक आहे. अल्गोरिदमच्या स्टेप मध्ये समजून जाईल तुम्हाला. आता फ्लॅग म्हणजे काय? तुम्ही हे वाचले कधी? पुस्तक असे नॉवेल्स वगैरे वाचतं का कोण? किंवा कोण डायरी लिहित असेल? ठीक आहे. कोणतरी डायरी लिहित असेल तर डायरी मध्ये एक दोरी दिलेली असते बघा. बघितली का दोरी कधी? पुस्तकाला किंवा डायरी मध्ये असते. कशासाठी असते ती? बुकमार्क. फॉर मार्किंग पर्पज. म्हणजे जिथपर्यंत गेलंय ते लगेच तुम्हाला शोधण्यात यावं, सापडावं म्हणून तुम्हाला ती काय दिलेली असते? दोरी दिलेली असते. सेम त्या पद्धतीनं एखादा एलिमेंट सापडला की तिथं फ्लॅग सेट करायचा. त्या ठिकाणी काय करायचं? फ्लॅग सेट करायचं. त्यासाठी ते फ्लॅग वापरलं जातं. ठीक आहे. ते फ्लॅगचा उपयोग करूनच आपण एलिमेंट सर्च करणार आहोत. त्यामुळे पहिल्यांदा फ्लॅग हा कुठे ठेवायचा? 0 ला. ठीक आहे. नाव फोर्थ. आता आपल्याला एलिमेंट सर्च करताना कुठून कुठपर्यंतच्या एलिमेंट मध्ये सर्च करायचंय? किती एलिमेंट मध्ये तुम्ही सर्चिंग करणार आहात? तर फर्स्ट एलिमेंट पासून तो एलिमेंट सापडेपर्यंत. नाही, किती एलिमेंट मध्ये सर्च करणार आहात? समजा तुमच्या क्लासमध्ये 84 स्टुडंट आहेत. ठीक आहे. तर तुम्ही तुमचं नाव शोधताना किती विद्यार्थी मध्ये सर्च करणार आहात? 84 विद्यार्थीमध्ये. का पहिल्या 10 मध्ये सर्च करताय तुमचं नाव तुम्ही? नो सर. नाही, सगळ्या विद्यार्थीमध्ये सर्च केलं जाणार तुमचं नाव. राईट. आणि कुठून सर्च करता तुम्ही?
0 पासून 84 पर्यंत, 0 पासून 84. तसंच तुमचा सर्च इलेमेंट शोधताना तुम्ही स्टार्ट कुठून करणार? 0. म्हणजे काय? फॉर I is equal to 0 to कुठपर्यंत जाणार? I is less than or equal to 84. हा, I is less than or equal to 84 पर्यंत. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 84. हे तुमच्या क्लास साठी झालं. ह्या ठिकाणी आपले किती इलेमेंट्स I is आहेत? less than or equal to n. N. Correct? For I is equal to 0 to n. Right? Repeat. Step is equal to 5. आता पाचव्या स्टेप मध्ये आपल्याला काय करायचंय? पाचवी स्टेप कुठपर्यंत रिपीट करायची आपल्याला? फॉर I is equal to 0 to n. n म्हणजेच काय? सगळे एलिमेंट. ठीक आहे? नाव हिअर ऍक्च्युअल सर्चिंग अप्लाय करायचं. कसं करता सर्चिंग? सर्चिंग करताना तुम्हाला सांगितलंय तुमचा जो सर्च एलिमेंट आहे, सर्च एलिमेंटचं नाव आपण SELE ठेवूया. सर्च एलिमेंट काय तुमचा? SELE. कसं करणार? इफ जर चे एलिमेंट A of I कुठून कुठपर्यंत आहे? 0 to n. म्हणजे I मधला 0 एलिमेंट कशाशी कंपेअर करणार तुम्ही? SELE. SELE. इक्वल टू SELE असेल तर फ्लॅग 1. सेट Flag Flag is equal to 1. आणि सर्चिंग तुमची कंटिन्यू होते का तिथं? नो सर. No sir. तिथे stop होतं. Stop. स्टॉप करणार म्हणजे त्या ठिकाणी काय करायचं? ब्रेक. तिथे काय करायचं? ब्रेक. ठीक आहे? जर तुमचा एलिमेंट बघा आता हे 0 पोझिशनला चेक करेल. 1 2 3 4 5 असं कुठपर्यंत चेक करणार? N पर्यंत. n पर्यंत चेक करणार. समजा तुमचा एलिमेंट 20 नंबरला सापडला, तर 20 नंबरला फ्लॅग काय केला जाईल तुमचा? 1 केला जाईल. जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर फ्लॅग तुमचा 1 केला जाईल आणि नंतर काय केलं जाईल? ब्रेक. ब्रेक म्हणजे काय? तिथून बाहेर पडायचं. म्हणजे सर्चिंग तुमचं कंटिन्यू राहणार नाही. ठीक आहे? म्हणजे एलिमेंट सापडला तर फ्लॅग चेंज होईल आणि ब्रेक केलं जाईल. जर नाही सापडला फ्लॅगची व्हॅल्यू तुमची काय राहणार त्या ठिकाणी? 0. काय कशी राहील? 0. ठीक आहे? राईट? आता या ठिकाणी सर्चिंग कंप्लीट झालं. 6वी स्टेप काय असणार आहे? Print that search element. Print. प्रिंट करायचं आहे. पण आपल्याला सर्च झालाय का नाही ते कशावरून ओळखतो आपण? आउटपुट भेटल्यानंतर आपलं सर सक्सेसफुल झाल्यानंतर Flag 1 फ्लॅगची भेटल्यानंतर व्हॅल्यू चेंज झाली का फ्लॅगची नाही? व्हॅल्यू आपल्याला चेक करावी लागते. चेक इफ फ्लॅग इक्वल टू 1 असेल तर काय म्हणतो आपण? राईट एलिमेंट फाउंड. एलिमेंट फाउंड झाला म्हणून लिहा. एल्स राईट एलिमेंट नॉट फाउंड. ठीक आहे? आणि 8व्या नंबरला काय करतो आपण? तिथं स्टॉप. ठीक आहे? सो दिस इज द अल्गोरिदम फॉर युअर लिनियर सर्च. हा तुमचा लिनियर सर्चचा कार्यालय या ठिकाणी अल्गोरिदम आहे. काय काय? पहिलं स्टार्ट स्टेप आहे. ठीक आहे? दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय केलं आपण? एलिमेंट ऍक्सेप्ट केलाय आणि सर्च एलिमेंट ऍक्सेप्ट केले. एलिमेंट ऍक्सेप्ट केले आणि सर्च एलिमेंट तुमचा ऍक्सेप्ट केलाय. ठीक आहे? थर्ड स्टेप मध्ये सेट फ्लॅग इक्वल टू 0. एक एलिमेंट तुम्हाला एक व्हेरिएबल सेट करावं लागतं. काय? फ्लॅग इक्वल टू 0. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू रिपीट द स्टेप्स फॉर 0 to n. म्हणजे फॉर लूप तुम्हाला 0 पासून n पर्यंत द्यायचं आहे. ठीक आहे? 0 पासून n पर्यंत तुम्हाला फॉर लूप द्यायचंय आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय चेक करायचंय? तुमचा सर्च एलिमेंट
ॲरे मधल्या प्रत्येक एलिमेंट साठी सर्च करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय, ए ऑफ आय ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा काय राहील 0. ठीक आहे, त्यानंतर 1 2 3 4 असं कुठपर्यंत राहणार तुमची व्हॅल्यू, n पर्यंत राहतील. ठीक आहे, आणि तुम्हाला सर्च एलिमेंट कम्पेअर करायचा आहे. जर सर्च एलिमेंट सापडला तर तुमचा फ्लॅग काय केला जाईल इथं 1. म्हणजे दोरी जशी ठेवतो आपण. ठीक आहे, पहिल्यांदा दोरी कुठं असते, तुमच्या पहिल्या पेज वरती असते. ठीक आहे, जसं जसं तुम्ही पुस्तक वाचता किंवा लिहिता, डायरी लिहिता, तसं तुमची दोरी कुठे जाते, त्या पेजला जाते. सेम त्या पद्धतीनं जे तुमचा एलिमेंट सापडलाय ते 0चं काय झालं या ठिकाणी 1 झालं, आणि काय झालं ब्रेक. सगळ्यात शेवटी काय करायचंय, फ्लॅग तुमचे व्हॅल्यू चेक करा. जर फ्लॅग 1 असेल तर एलिमेंट फाउंड, नसेल तर एलिमेंट नॉट फाउंड. ठीक आहे, लक्षात राहील. त्याच्यामध्ये डाऊट आहे कोणाला, काय शंका असेल तर विचारा. No, sir. दिस इज द अल्गोरिदम फॉर युअर लिनियर सर्च. ठीक आहे, सर फ्लॅगची इनिशियल व्हॅल्यू नेहमी 0 घ्यायची असते ना? काय काय फ्लॅगची इनिशियल व्हॅल्यू नेहमी 0 घ्यायची असते ना? हा, नेहमी 0 घ्या. फ्लॅगची इनिशियल व्हॅल्यू नेहमी 0 घ्या. शक्यतो 0 घ्या. तुम्हाला कुठली व्हॅल्यू द्यायची असेल तर देऊ शकता. कुठली व्हॅल्यू तुम्ही ह्या ठिकाणी देऊ शकता. ठीक आहे, पण 0 आणि 1 एकासाठी तुमचं 0 ची व्हॅल्यू जर 1 असेल, आता इथं तुम्ही 2 देऊ शकता, इथं 3 देऊ शकता, इथं 4 देऊ शकता, इथं 5 देऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण शक्यतो फ्लॅग 0 ला सेट करा, आणि जर एलिमेंट सापडला तर तो 1 करा, म्हणजे तुम्हाला लगेच कळेल. फ्लॅग 1 असेल तर एलिमेंट फाउंड, नसेल तर नॉट फाउंड. व्हेरी सिंपल. ठीक आहे, सर अजून कोणाला काय डाऊट आहे ह्याच्यामध्ये? No, sir. नो सर. ओके, Okay, sir. ठीक आहे. मग हे झालं तुमचं अल्गोरिदम. हा काय झाला तुमचा अल्गोरिदम. नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम. बघा, अल्गोरिदम वरून प्रोग्राम लिहिला जातो. अल्गोरिदम वरून काय लिहिला जातो, प्रोग्राम. ठीक आहे, इकडे लिहिलं दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, sir. येस सर. हा, ठीक आहे. void main. आता आपल्याला लागणाऱ्या गोष्टी कुठल्या आहेत? ॲरे पाहिजे n एलिमेंटचा. n म्हणजे आपण काय तर कन्सिडर करूया तिथं 5 10 7 8 काहीतरी. ठीक आहे, त्यानंतर काय लागतो, सर्च एलिमेंट. ठीक आहे, इंटिजर a of 10 हा आपला डेटा झाला. a of 10 म्हणजे काय झाला, डेटा. ठीक आहे, सर्च एलिमेंट SELE. त्यानंतर काय लागतं आपल्याला, i कशासाठी लागतं, फॉर लूप साठी. इंडेक्स. ठीक आहे, त्यानंतर काय लागतं, f इक्वल टू 0 म्हणजे फ्लॅग 0. f इक्वल टू 0 म्हणजे काय, फ्लॅग 0. बरोबर, त्या fच द्यावं असं काही नियम नाहीये. तुम्हाला जे लेटर द्यायचे त्या ठिकाणी देऊ शकता, C D E जे द्यायचे ते देऊ शकता. ठीक आहे ना. फर्स्ट स्टेप, accept array of n element and accept the search element. ठीक आहे, printf accept array. ठीक आहे, कसं accept करता, for I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. काय दिलं जातं, scanf %d and a of I. ठीक आहे, समजले. त्यानंतर हे झालं तुमचा डेटा. हा काय झाला तुमचा डेटा, ऍक्सेप्ट ॲरे ऑफ n एलिमेंट. इथपर्यंत झालं, म्हणजे n एलिमेंट काय केलं आपण, ऍक्सेप्ट केले. त्यानंतर ऍक्सेप्ट सर्च एलिमेंट काय लिहिणार, printf Accept the search element. ऍक्सेप्ट सर्च एलिमेंट काय लिहिणार, scanf Yes, sir. %d and SELE SELE. सर्च एलिमेंट. बघा, इथपर्यंत आपली कुठली स्टेप झाली, First, second. फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड, किंवा सेकंड अँड थर्ड स्टेप. कारण थर्ड स्टेपला काय आहे, फ्लॅग इक्वल टू 0 ते ऑलरेडी केलं आपण वरती. ठीक आहे, ऍक्सेप्ट ॲरे ऑफ n एलिमेंट केलं आणि ऍक्सेप्ट युअर सर्च एलिमेंट केलं.
ठीक आहे. नाव नेक्स्ट स्टेप फॉर आय इज इक्वल टू 0 टू n करायचंय आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, अरे मधला प्रत्येक एलिमेंट सर्च एलिमेंटशी कंपेअर करायचा. ठीक आहे. बघा इथं लिहितो मी फॉर i is equal to 0, i less than 10, i plus plus. ठीक आहे. If a of I is equal to search element, म्हणजे काय, अरे मधला प्रत्येक एलिमेंट कंपेअर करतोय. ठीक आहे. असेल तर f equal to 1 and break. बघा चौथी स्टेप कुठली आपली, ही चौथीची स्टेप आहे तुमची. ठीक आहे. फॉर i is equal to 0 to n, त्याच्या अंडर काय करतोय आपण, रिपीट 5. पाचवी स्टेप कुठली आहे तुमची, ही पाचवी स्टेप आहे. म्हणजे कुठून कुठपर्यंत आहे, म्हणजे पाचवी स्टेप तुम्हाला रिपीट कुठपर्यंत करायचं आहे, 0 टू 10 पर्यंत. आणि प्रत्येक एलिमेंट आपल्याला सर्च एलिमेंटशी कंपेअर करायचं आहे. ठीक आहे. एलिमेंट सापडला तर फ्लॅग चेंज होईल, नाही सापडला तर फ्लॅग तुमचा ऑलरेडी 0 आहे तोच. ठीक आहे. सगळ्यात शेवटी काय येणार, पुढची स्टेप चेक if flag is equal to Flag is equal to 1. if flag equal to 1 काय लिहिणार, printf found आणि else काय लिहिणार, printf printf Not not found. not found. ठीक आहे. दिस इज द प्रोग्राम फॉर युअर लिनियर सर्च. हा तुमचा काय राहील, लिनियर सर्चचा प्रोग्राम. ठीक आहे. बघा आपण तीन गोष्टी बघणार आहोत. पहिले एक्झाम्पल, मगाशी एक्झाम्पल बघितलं आपण 44चं अल्गोरिदम अँड थर्ड इज अ प्रोग्राम. ठीक आहे. लिनियर सर्च, बायनरी सर्च आणि सर्च सॉर्टिंगचे तीन टेक्निक जे आहेत, पहिल्या बबल सॉर्ट, इन्सर्शन सॉर्ट आणि सिलेक्शन सॉर्ट. ह्या तिन्हीसाठी आपण तीन गोष्टी बघणार आहोत. कुठलं, पहिले एक्झाम्पल, दुसरं अल्गोरिदम आणि तिसरं आहे तुमचं ते प्रोग्राम. ठीक आहे. राईट. प्रोग्राम आपण रन करून बघूया. फॉर एक्झाम्पल स्क्रीन शेअर केली तर स्क्रीनला पिन करावे. स्क्रीन शेअर केली त्याला पिन करा. Yes, sir. Yes, sir. yes sir आणि सी ची विंडो दिसती का मला सांगा फक्त. yes येस sir सर दिसते. येस सर दिसते. ठीक आहे. yes sir. येस सर दिसते. ठीक आहे. आता त्याच्यानुसार आपण प्रोग्राम लिहूया. काय लिहिणार, हॅश इन्क्लूड stdio.h. सगळे प्रोग्राम आपल्याला सी मध्ये करायचे. conio.h. ठीक आहे. void main ठीक आहे. बघा आता ह्याच्यामध्ये काय काय लागतं तुम्हाला, इंटिजर a of 10, ठीक आहे. त्यानंतर सर्च एलिमेंट फ्लॅग इक्वल टू 0, i. तुमचा डेटा ऍक्सेप्ट करा. printf Accept the data of array. accept data.
ठीक आहे. फॉर I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, sir. And F, Yes, sir. okay, percent D and A A of I. A of I. हा तुमचा डेटा घेतला आपण. ठीक आहे. नाव accept search element, printf. And F, percent D and comma ampersand SELE. SELE. ठीक आहे. हे तुमची सेकंड आणि थर्ड स्टेप. नाव फोर्थ स्टेप मध्ये एलिमेंट कंपेअर करायचं आपल्याला. I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. फोर्थ स्टेप. पाचव्या स्टेपला कंपॅरिझन करायचं. If A of I is equal to search element असेल तर काय करायला सांगितले तुम्हाला? Flag 1. F equal to 1 and F is equal to 1. Break. इथे काय करायचं आपल्याला? ब्रेक करायचं. ठीक आहे. राईट. शेवटी फ्लॅग चेक करा. फॉर लूपच्या बाहेर फ्लॅग चेक करायचं. बघा इथं फॉर लूप तुमचं चालू होते. ठीक आहे. आणि फॉर लूप तुमचं इथं संपते. त्याच्या बाहेर फ्लॅग चेक करायचा. F equal to 1 असेल तर तुम्ही डायरेक्ट म्हणू शकता Print found. printf Element is found. element is found, else Element is not found. element is not found. ठीक आहे. सर्च करा. डॉट सी न सेव्ह करायचा प्रोग्राम. So get ch राहिले. linear search dot c. get ch clear. get ch नाही दिलं तर काय होतं? स्क्रीन होल्ड होत नाही. Screen. हा स्क्रीन होल्ड होत नाही. आउटपुट दिसतं का पण? दिसतं हो, सर. sir, दिसतंय. बरं ठीक आहे. झालंय. कंपाईल करा. 0 रन करा. ऍक्सेप्ट डेटा. डेटा देताना कसंही द्या तुम्ही. 77, 88, 11, 22, 44, 55, 33, 66, 99. ठीक आहे. देन 77. 77 झाले आपलं. 00. ठीक आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सर्च एलिमेंट असेल तुमचा 44. स्क्रीन क्लिअर करू 1 मिनिट. ठीक आहे. तो आपण तरी ऍक्सेप्ट डेटा 77, 88, 99, 11, 22, 33. झालं का? ठीक आहे. काय विचारलं परत? ऍक्सेप्ट सर्च एलिमेंट. आता सर्च एलिमेंट तुम्ही कुठलाही द्या. समजा मी 33 दिलं. काय आलं तिथं? एलिमेंट इज फाउंड. ठीक आहे. दुसऱ्यांदा करा. दुसरा कुठला तरी नंबर द्या. ठीक आहे. आता ह्यातला सोडून दुसरा कुठला तरी नंबर द्या. समजा 45 दिला. काय आलं तिथे तुम्हाला आउटपुट? एलिमेंट इज Not found. नॉट फाउंड.
ठीक आहे. सो दिस टेक्निक, ह्या टेक्निक मध्ये काय करतो आपण, पहिल्या एलिमेंट पासून बघा इथे सुरुवात तुम्हाला दिसते आहे का इथं 0 to 10 म्हणजे सुरुवात कुठनं करायची आपल्याला 0 एलिमेंट पासून सुरुवात करायची आहे. ठीक आहे. त्यानंतर 1 2 3 4 5 म्हणजे सिक्वेन्स नुसार एलिमेंट कंपेअर करत जायचे. त्यामुळे ह्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी सिक्वेन्शियल सर्च. लक्षात राहील. ठीक आहे. तुमच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का विचारा प्रोग्राम मध्ये. तर हा बोला. इफ a of I equal to else स्टेटमेंट येऊ शकत नाही का? If a of I is equal to SEL ते स्टेटमेंट आहे ना. हा SELE. या ठिकाणी काय द्यायचं, त्याला एल स्टेटमेंट येऊ शकत. इफ ची कंडिशन लिहिली आहे ना ती, मग त्याला else. हा else कधी द्यायचं, जर तुम्हाला लगेच आउटपुट पाहिजे असेल तर, म्हणजे एका स्टेटमेंटला मग तुम्हाला else देऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. पण तुम्हाला जोपर्यंत एलिमेंट सापडत नाही तोपर्यंत तुमची else कंडिशन एक्झिक्यूट होणार. else मध्ये तुम्ही काय देणार, F is equal to 0. कुठला f is equal to 0 ते ऑलरेडी केलेच ना आपण वरती, परत परत करायची गरज काय मग आपल्याला. ठीक आहे, ते f equal to 0 लिहिले आपण. हे कसं आहे तुमचं if चे किती सिंटॅक्स आहेत माहिती आहे का तुम्हाला. if Yes, sir. हा 4 प्रकारे तुम्ही if लिहू शकता. एक सिंपल if, दुसरा तुमचा if else, If else, दुसरा तुमचा Else if nested if ladder. else, नेस्टेड if else आणि सगळ्यात शेवटी काय म्हणतो else if आपण ladder. else if Else if ladder. त्यातलं सिंपल if स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी वापरले, ज्याला else ची गरज नाही. तुम्ही लिहू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण ते लिहिण्याचा इथं काही अर्थ होत नाही. ठीक आहे. अजून कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. No doubt, sir. प्रोग्राम No, sir. समजला. Yes, Yes, sir. Yes, sir. सर बर. ठीक आहे. हे झालं तुमचं लिनियर सर्च. त्याच पद्धतीने तुम्हाला बायनरी सर्च एक्झाम्पल अल्गोरिदम प्रोग्राम राहील. त्यानंतर बबल सॉर्ट, इन्सर्शन सॉर्ट आणि सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक आहे. त्याची प्रॅक्टिस घरी करा, प्रोग्रामची कसा रन होते वगैरे चेक करा. ठीक आहे. अल्गोरिदम तुम्हाला नोट्स मध्ये दिलेला आहे, त्या अल्गोरिदम वरून प्रोग्राम लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. टुडे वी विल स्टॉप हियर. प्रेझेंटी घेतोय, कुणी लॉग आउट करू नका. तारीख आहे 25. One, two, three, four, five. रोल नंबर 5 absent आहे. Present, sir. ओके. नाव चेंज केलं ना अजून बाय केले, sir. केले का. बरं ठीक आहे. 05 कर मग. 05 केले का नुसतं 5 केले. 5 आहे, sir. हा 05 करायचं. 05. Okay. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 absent. 15 आहे का. 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Present, sir. 32 आहे का. नाव चेंज केलं नाही मग. तो केले पण तिथे येत नाही. पहिले पण येत नसते, असं नसते. 33 34 35 36 37 38 39 आहे. 40 41 42 34 45 46 7 8 9 50 51 2 52 54 5 6 7 8 9 61 2 3 4 5 6 7 9 70 71 2
73, 74. 36, 7, 78, 79, 80, 81, 82. 83, 84 आहे. हे कोण आहे? ओंकार फळे. येस सर. काय नंबर आहे बाबा? सर नंबर नाही दिला, मी बॅच ट्रान्सफर करून आलोय. ब्रांच ट्रान्सफर आहे. हा बर ठीक आहे. श्री माळी कोण आहे? सर न्यू ऍडमिशन आहे, फर्स्ट लेक्चर आहे आज सर. न्यू ऍडमिशन म्हणजे? मग डायरेक्ट सेकंड इयरला घेतले सर, 12वी वरून घेतले. ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे. हा लेक्चर अटेंड करायचे सगळे इथून पुढे काय? हो सर. ठीक आहे. कोणाला काय डाऊट नसेल लॉग आउट केलं तरी चालेल. हा सर. सर हम्म. हॅलो बोला सर, बोला. सेकंड चॅप्टरच्या